مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ حکومت کا اسی ماہ خاتمہ ہوگا، وزیر اعظم کے ان کا باپ استعفیٰ دے گا، تو ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب جو ہے نا 5 سال سے پہلے جائیں گے. یہ ساری اپوزیشن بھی اکٹھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ جو واحد گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی، کہ ان کو اس گورنمنٹ میں حصہ نہیں ملا. اب وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور آئے روز ڈیڈ لائن دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ گورنمنٹ کل ختم ہو جائے گی، پرسوں ختم ہو جائے گی. یہ ان کا خواب ہی رہے گا اور یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. لیکن مولوی صاحب کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت پرانا ہمارا سیاستدان ہے، پہلے سے مطلب یہ چیز آ رہا ہے. لیکن یہ بدقسمتی خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں مطلب اس کو بھی کچھ نہیں دوں گا، یہاں پہ آنے اس کو نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے اس نے یہ کرپشن ابھی یہ باتیں شروع کی. لیکن اگر ایک بندہ گھر بنا رہا ہے، اگر 10 بندہ اس کو بگاڑ رہا ہے، وہ گھر تو کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے. تو یہ ابھی عمران خان صاحب جب آیا یہاں پہ، مطلب اس نے کام بھی شروع کیا. بندہ یہ 5 سال اس کو دے، مطلب کتنے فیوچر کے لیے کر رہا ہے. لیکن ابھی اور تو ہم زیادہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. مہنگائی لیکن ہم لوگوں نے خود کیا ہے. جب اس نے فیکٹریوں پہ اور شاپ پہ ہر جگہ پہ اس نے جب ٹیکس لاگو کیا، مطلب وہ لوگ مطلب ٹیکس نہیں ادا کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے خود وہ چیز کو مہنگا کیا. بھائی نیو پاکستان ہے، نیو پاکستان ہم نے خود اس کو بدنام کیا ہے. لیکن اس کا تو عمران خان کا قصور نہیں ہے، سب ہم لوگ کا اپنا قصور ہے. جی بالکل، ہم مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے ساتھ ہیں. ہم نے دھرنے میں بھی ان کا ساتھ دیا ہے اور 15 دن وہاں پہ رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا جو پلان ہے اس کے تحت ہم نے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے، ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مولانا صاحب کی ایک کوشش ہے، تحریک ہے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت 1 مہینے میں خاتمہ ہو، لیکن حکومت اس تحریک سے انشاءاللہ ضرور جائے گی. اور وزیر اعظم مولانا صاحب نے 13 دن دھرنا دیا، اس کا کیا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو؟ اس کا یہ فائدہ ہوا کم از کم حکومت کے ادارے جو حکومت کے دباؤ میں تھے وہ جناب حکومت کے دباؤ سے نکل کر آزاد ہو گئے. اب انہوں نے آزاد وہ دھرنا جی ان کو دباؤ سے نکالنے کے لیے تھا. وہ دھرنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو آزادی مال ملے. جتنے بھی ادارے ہیں وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہاں صاحب استعفیٰ دیں یا نہیں تھا بات ہوں. 2 مطالبے رکھے ہوئے تھے. جی ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا. ابھی ان کے یہ ضروری نہیں تھا کہ دھرنے سے ہی انتخابات. پلان بی کی طرف آ گئے نا. پلان بی سڑکیں 2 دن بند کی، پھر وہ اسے بھی ناکام ہو گئی. اسے بھی ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تحریک ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پلان سی کیا ہے؟ پلان سی یہی ہے کہ دھرنے ابھی جاری ہیں. پلان ڈی کے تحت کیا ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف ہے کہ حکومت یہ مستعفی نہیں ہوتی اس مہینے کے اندر، تو انشاءاللہ پھر مولانا فضل مارچ اپریل میں اسلام آباد کی طرف بڑا لانگ مارچ ڈی چوک میں کریں گے. ٹھیک ہے، پلان ڈی. جی پلان ڈی چوک پہ ہوگا انشاءاللہ. امید ہے کہ جو ڈی چوک میں آئیں گے خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے. خان صاحب انشاءاللہ عراقی وزیر اعظم جس سے مستعفی ہوا ہے، اور خان صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ پرامن طور پر یہ احتجاج جاری ہیں، مستعفی ہو جائیں. اگر آپ مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو پرتشدد احتجاج ہوگا. تو آپ کو اگر خان صاحب استعفیٰ نہیں دیتے اب تشدد کر کے انشاءاللہ ظاہری بات ہے غیر قانونی طریقے سے خان صاحب مسلط ہوئے ہیں. انہیں جعلی انتخابات کے دن مسلط کیا ہے. کسی بھی مسلط بندے کو کس پہ تشدد کریں گے آپ؟ کس پہ تشدد کریں گے اگر خان صاحب استعفیٰ نہیں دیتے؟ تشدد نہیں کریں. ظاہری بات ہے ہم جب ہمارے پرامن احتجاج کو روکیں گے تو تشدد کی طرف جائے گا احتجاج. اور انشاءاللہ حکومت کے خاتمے یہ تحریک ہے. اور انشاءاللہ آپ ایک اور احتجاج کا نظریہ انشاءاللہ یہ اندر کی بات ہے. راشد محمود سمر صاحب نے یہ بات بتائی تھی. اگر پلان سی کے تحت پلان ڈی ہمارا یہ ہوگا ڈی چوک کی طرف ہوگا. پلان ڈی چوک. ہاں ڈی چوک ہے انشاءاللہ. کب تک ہوگا یہ؟ انشاءاللہ مارچ اپریل میں موسم سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا. امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب اسی مہینے مستعفی ہو جائیں گے. یہ لگتا یہی ہے جس سے حالات جا رہے ہیں. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس بار مستعفی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس بات پہ استعفیٰ لینا کوئی یہ روز کا تماشا ہے. روڈ بلاک کر کے یہ کر کے، میں خود بزنس مین ہوں، ادھر میرا بزنس ہے. روڈ بلاک ہوں گے، متاثر عام آدمی ہوتا ہے. اب دھرنا دیا مولانا صاحب نے 13 دن کا، کیا حاصل ہوا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوا ہے سوائے ہمارے بزنس تباہ ہوئے ہیں، کسٹمر سارا بھاگ گیا ہے، بزنس ہے نہیں ہے، مہنگائی اوپر سے ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ انہیں کچھ وقت دیا جائے. انہوں نے باریاں اپنی لگا کے 20 مولانا صاحب کا تو یہ ہے کہ انہیں ایک سیٹ چاہیے. بیسیکلی کشمیر کمیٹی کا انہیں بتائیں کہ کشمیر کے لیے کیا کیا انہوں نے، آج تک کیا کیا ہے. اتنا عرصہ رہا کہ آج اس گورنمنٹ نے جو کشمیر کو تھوڑا بہت اجاگر کیا ہے، اس سے پہلے آج تک مولانا صاحب کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک لفظ بھی کبھی کشمیر کے موضوع پہ بول دے. تو بیسیکلی یہ قوم کا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اس کا باپ استعفیٰ دے گا. بس دیکھتے جائیں. اسٹیبلشمنٹ جب تک گورنمنٹ کے ساتھ ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس ملک میں آج 30 سال سے یہی ہے، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں. تو میں خود بیسیکلی اس میں ہوں کہ ان کو باریاں دی ہیں تو کم از کم اس کو بھی ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ٹائم تو دے دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا حکومت کا خاتمہ اسی ماہ ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کے اس کا باپ استعفیٰ دے گا.
तो उनके इस बयान के बारे में क्या कहते हैं आप? मौलाना साहब सियासी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान साहब जो है ना 5 साल से पहले जाएंगे। ये सारी अपोजिशन भी इकट्ठी हो जाए कुछ भी नहीं होगा, ये शोर करते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी चोरियां बचाने के लिए, अपने बच्चे बाहर भेजने के लिए सब ये शोर करें। गरीब का तो कोई सोच नहीं रहा। इनको ये नहीं पता मौलाना साहब ने कभी आलू के रेट की बात की है, कभी प्याज के रेट की बात की है। सब अपने घर को सोच रहे हैं। गरीब हो रहा है, ये कभी गरीब हुए हैं? इनसे पूछो कभी गरीब हैं ये? ठीक है, मौलाना साहब इतने सख्त बयान दे रहे हैं कि हाँ साहब इसी माह में इस्तीफ़ा देंगे, ये मुमकिन है, तो क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह मुल्क मिला है, एक 70 साल इन्होंने इक़्तिदार किया है, तो एक बंदा आके साल 1.5 साल में आके तो नहीं कर सकता ना, तो उसको टाइम तो लगता है। अगर उसको एक घर का भी अगर कुछ सिस्टम ख़राब हो, 30 साल से कर्जा चल रहा हो, तो किसी के घर हवाले किया जाए तो उसको सेट होने में टाइम लगता है। मौलाना साहब बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो कॉमन सेंस की बात है ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि जो समझ से बाहर है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब आए थे तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या वो तब्दीली मुमकिन है? तब्दीली मुमकिन है, उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें अपनी मेहनत कर रहे हैं। ऑनेस्ट बंदा है, मेहनत कर रहे हैं। 5 साल का हमें टाइम दे के उसके बाद उसे ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात बॉर्डर के देखें या आप वर्ल्ड देखें, इंटरनेशनल देखें, तो हालात तो है ख़राब, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी और कर रहा है, वो खुद कर रहा है। आ जाएगी वो तब्दीली? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और आप ये देखो कि इससे 5 साल पीछे चले जाओ तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम इस तरह प्रोटेस्ट भी कर सकती थी और बोल भी सकती थी। ये तब्दीली है कि आवाम को अवेयरनेस आई है, और ये इमरान खान नहीं लाई है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो बहुत शुक्रिया। देखें जी, वो तो आए रोज़ बयान देते रहते हैं। अगर देखा जाए माजी में तो इमरान खान पिछली तमाम हुकूमतें, चाहे वो डिक्टेटरशिप की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, उसका वो हिस्सा रहे हैं। अब ये जो वाहिद गवर्नमेंट आई है PTI की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि उनको इस गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं मिला, अब वो सड़कों पे निकल आए और आए रोज़ डेडलाइन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये गवर्नमेंट कल ख़त्म हो जाएगी, परसों ख़त्म हो जाएगी। ये उनका ख्वाब ही रहेगा और ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, इसलिए कि ना तो उनको KP में हिस्सा मिला है और ना ही जहाँ वफाक के अंदर कोई हिस्सा मिला है। और वो जो घर के ही अरसे से वो पार्लियामेंट इनक्लेव में कर रहे थे जी, तो उससे वो अब निकले हैं, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा। ठीक है, थैंक यू। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा हर ग्राउंड में पैसे के लिए लड़ते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैं नैम आदर शेख खान साहब इस्तीफा नहीं देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे। खान साहब का मैं फ़ैन हूँ, और मैं आदर शेख मेरा नाम है। मैं किसी सूरत पर खान साहब पर इस्तीफा देंगे, मैं खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका, अगर खान साहब ने इस्तीफा दिया, आप खान साहब को नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा, फिर भी नहीं छोड़ूंगा सर। खान साहब के साथ हैं आप? मैं खान साहब के साथ हूँ सर। मैं शेर रशीद के साथ हूँ और मैं खान साहब के साथ हूँ सर। डटा हुआ हूँ, और ऐसी बात नहीं है। ये महंगाई होती है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई होती है सर, हम मानते हैं महंगाई होती है। ये कोई जेलों के, ये जेल लोग हैं सर, हमारे पाकिस्तान के लोग जेल हैं, इन्होंने जेल ही थे। इनमें ये नहीं, इनमें वो चीज़ नहीं जो चीज़ चाहिए पाकिस्तान के लिए। जो ये महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया सर, थोड़ा सा कंट्रोल करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सबको बहुत बड़ा करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये क्या 5 दिन के 10 दिन के बाद टमाटर महंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बेहतर करेगा। पहले भी देखे अवाम को गुमराह करने जा रहे हैं। ये पहले भी इन्होंने यही कहा, यही मोटो लेके आए कि हम इस्तीफ़ा लेके जाएंगे। कराची से निकले हैं कि हम इस्तीफ़ा लेके निकलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। ये अवाम को सिवाय अवाम को एक तकलीफ़ देने के सिवा कुछ भी नहीं है अवाम को। और ये कोई इस्तीफ़ा नहीं है, जो अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं है। खुदा अगर मुल्क, मैं तो यही कहूँगा मौलाना साहब को कि खुदा अगर मुल्क सीधे राह पर चलता है तो चलने दे, और ये नून लीग और पीपल पार्टी की सियासी से ज़रा बच के रहें। और अवाम को मैं ये भी ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त आएगा और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। ऐसा पॉसिबल है कि हाँ साहब इस्तीफा? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। ये मौलाना साहब की सियासी वो मर रहे हैं, सियासी उनके ख़त्म हो रही है, इस वजह से अपनी सियासत को अगर ज़िंदा करने के लिए वो प्रोटेस्ट अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले क्या हुआ है,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं मौलाना साहब। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या वो तब्दीली मुमकिन है? नहीं, आस्ता आस्ता एक दम तो नहीं है। देखिए इतना पुराना मौक़िफ़, इतना पुराना था। इससे पहले जो चलते आ रहा है नून लीग पीपल पार्टी बारी बारी करती आई है, ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ तो हो रही है, डेफिनेटली उनको तकलीफ़ हो रही है। कब तक ये चलता रहेगा निज़ाम? आखिर एक ना एक दिन तो हमें तो साथ देना चाहिए ना। अगर कोई नहीं 5 साल इतने दिनों को देख लिया है, नून लीग को देख लिया, आशिफ को देख लिया, जिसके बच्चे बाहर हैं, सब कुछ देख लिया है। इतना इन्होंने अपनी हुकूमत में एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सके कि इसमें ये इलाज करवा सकें। नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले क्या किया उन्होंने? आज जाकर बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं और गरीबों के लिए कहते हैं हमने ये हॉस्पिटल इफ्ताह कर दिया, ये हॉस्पिटल इफ्ताह कर दिया। किस चीज़ के हॉस्पिटल इफ्ताह किए आपने? बताएं ना हमें इस बात का। ये सवालिया निशान तो ये है ना, खाली मोटरवे बनाने से या सड़कें बनाने से आवाम तो खुशहाल नहीं होगी ना। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे जी, तो क्या वो तब्दीली मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन ये है कि एक बंदे से तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम सारे उसके साथ मिलजुल करके रहें ना। लेकिन फिर इमरान खान को भी ये चाहिए कि मतलब वो जो लोग, भाई ठीक है अगर आप लोग करना चाह रहे हो, मैं आप लोग के सपोर्ट करूँगा। ये फ्यूचर में मतलब ये सारे कंट्री, सिर्फ ये नहीं है कि मैं वहाँ पे आया हूँ या मैं मतलब बन गई, लोगों ने मतलब इलेक्शन देकर उस मेरठ पे मैं आया हूँ, मैं भी आप लोग के साथ हूँ भाई। चाहे ठीक है, इस बात पे उसको हटना नहीं चाहिए कि भाई ठीक है आप लोग मतलब कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो सारों का मतलब बात सुन करके फिर वही कदम उठाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।